ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਚੌਥਾ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਲੈਸਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਾਵ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ 2.1 ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ 2.2 ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝੇ ਸਨ, ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ 2.3 ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੋ। ठीक है विद्यार्थियों, तो अज असी शुरू करते हैं। सब तो पहली टर्म जिहड़ी साडे कोल है तत्समक अंश, जोड़ात्मक तत्समक या जोड़ दे लई तत्समक अंश, जिन्हों आइडेंटिटी एलीमेंट भी असी बोलते हैं या एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आओ इस दे बारे असी जानते हैं। तत्समक अंश जोड़ अते गुणा दे लई, पहला असी जोड़ दे लई करांगे। पूर्ण संख्यावां दा संग्रह प्राकृतिक संख्यावां दे संग्रह तो किवें वख है? केवल पूर्ण संख्यावां दे संग्रह विच जीरो दे होण दे कारण। ठीक है ना विद्यार्थियों, पूर्ण संख्यावां जिहड़ियां ने वो प्राकृतिक संख्यावां तो किवें अलग ने, किवें वख ने? क्योंकि पूर्ण संख्यावां दे विच जीरो दी प्रेजेंस है। पूर्ण संख्यावां दे विच सिफर भी आउंदा है जो कि प्राकृतिक संख्यावां दे विच नहीं आउंदा। इस संख्या सिफर दी जोड़ विच विशेष भूमिका है। इसका असी अंदाज़ा लगावांगे। हेठां दित्ती सारणी तुहाडी सहायता करेगी। तुसी सारणी देख सकते हो बच्चों। 7 जमा सिफर बराबर 7, 5 जमा सिफर बराबर 5, 0 जमा 15 बराबर 15, सिफर जमा 26 बराबर 26। सो विद्यार्थियों, इन्हां उदाहरणों तो तुसी की अंदाज़ा लगा सकते हो? असी देखिया कि 7 दे विच जदों असी 0 नूं जोड़िया, सिफर नूं जोड़िया तां साडे कोल उत्तर 7 ही प्राप्त होया। 5 विच 0 नूं जोड़िया तां साडे कोल उत्तर जिहड़ा 5 ही प्राप्त होया। इसे तरह अगर 0 विच 15 जां 0 विच 26 नूं असी जोड़िया तां साडे कोल उत्तर 15 अते 26 क्रमवार प्राप्त हुंदा है। ठीक है, सो जदों तुसी किसी पूर्ण संख्या विच सिफर भाव 0 जोड़ते हो तो की नतीजा प्राप्त होता है? ये उही पूर्ण संख्या ही रह जाती है। ठीक है ना, 7 दे विच जदों असीं 0 नूं जोड़िया, सिफर नूं जोड़िया तो साडे कोल 7 ही उत्तर दे विच बचिया। 0 दे विच जदों असीं 15 जोड़न की कोशिश की साडे कोल 15 ही जिहड़ा सी उत्तर दे विच साडे कोल बाकी बचिया। ठीक है, इसे कारण 0 नूं पूर्ण संख्यावां दे जोड़ दे लई तत्समक अंश भाव आइडेंटिटी एलीमेंट कहा जाता है, जां 0 नूं पूर्ण संख्यावां दे लई जोड़ात्मक तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, 0 साडे कोल इहो जी पूर्ण संख्या है। इनू असी किसी भी पूर्ण संख्या दे विच जदों जोड़ते हाँ तो साडे कोल उत्तर उही पूर्ण संख्या रहिंदी है। 0 नूं विच जोड़न ते कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, इस तो बाद गुणा दी क्रिया विच भी 0 दी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उहदे बारे असी जाणांगे। किसी भी पूर्ण संख्या नूं जेकर 0 नाल गुणा करिए तो यह 0 बन जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, असी किसी भी पूर्ण संख्या नूं जदों 0 नाल गुणा करते हैं तो साडे कोल उत्तर हमेशा ही 0 आउंदा है। सो तुहानूं पूर्ण संख्यावां दे लई एक जोड़ात्मक तत्समक प्राप्त है। किसी पूर्ण संख्या विच 0 जोड़न नाल जां 0 भाव सिफर विच पूर्ण संख्या जोड़न नाल उही पूर्ण संख्या प्राप्त हुंदी है। ठीक है विद्यार्थियों, अजिही ही स्थिति पूर्ण संख्यावां दे लई गुणात्मक तत्समक भाव मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी दी है, जिन्हों असीं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, हेठां दित्ती सारणी नूं आपां देखांगे। 7 गुणा 1 बराबर 7, 5 गुणा 1 बराबर 5, 1 गुणा 12 बराबर 12, 1 गुणा 100 करन ते सानू बराबर 100 ही प्राप्त हुंदा है।
ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ 1 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਤਸਮਕ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਤਤਸਮਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੈ, 0 ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 2.3 ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ 0 ਨਿਰੂਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? A 1 ਜਮਾ 0, B 0 ਗੁਣਾ 0 ਭਾਵ 0 ਗੁਣਾ 0, C 0 ਵਟਾ 2, D 10 ਘਟਾਓ 10 ਵਟਾ 2। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ A B C D ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1 ਜਮਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ B ਪਾਰਟ ਦੀ। 0 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ 0 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ 0 ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਅਗਰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ 0 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, C ਵਿਕਲਪ ਹੈ 0 ਵਟਾ 2। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਟੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 10 ਘਟਾਓ 10 ਵਟਾ 2। तो 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਏਗਾ, 0 ਵਟਾ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਿਰੂਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ B, C ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨੰਬਰ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ 0 ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਵ 0 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਾਗ A ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ 0 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 4 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 12 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ 12 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 4 ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 7 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਚੌਕ 28 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 5 ਅਤੇ 6 ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਛਿਕਾ 30, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
या तो दोनों के विचों एक संख्या सिफर है या फिर दोनों संख्यावां ही सिफर हैं। ठीक है, जदों असी सिफर तो इलावा दो पूर्ण संख्यावां लैंदे हाँ तो उन्होंने दोनों की गुणा जिहड़ी वो सिफर के बराबर नहीं है। 4 नूं 7 नाल कीता ते 28 आ गया, 5 नूं 6 नाल कीता ते 30 आ गया। इसी तरह तुसी होर बहुत सारिया उदाहरणा लैके देख सकते हो। 0 तो इलावा सिफर तो इलावा जो दो पूर्ण संख्यावां लओगे तो उन्हों का जिहड़ा गुणनफल है वो साडे कोल सिफर नहीं प्राप्त होएगा। पर जदों दोनों के विचों एक संख्या साडे कोल सिफर होएगी गुणा करने वाली संख्यावां दे विचों, तो साडे कोल उत्तर हमेशा ही सिफर बनेगा। तो इस सवाल का जिहड़ा आंसर है वो साडे कोल है कि हाँ, जेकर दो पूर्ण संख्यावां का गुणनफल सिफर है तो असी कह सकते हाँ कि इन्हां विचों एक या दोवें सिफर होने चाहिए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर साडे कोल हाँ होगा। उस तो बाद असी तीजा सवाल देखते हाँ। जेकर दो पूर्ण संख्यावां का गुणनफल एक है तो की असी कह सकते हाँ कि इन्हां विचों एक ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और जेकर असी 20 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਉਹ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 1 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। तो ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਕਥਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 1 ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ 2.3 ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਰਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये साढ़े कोल गुणनफल जोड़ा है दिता गया है। ए पार्ट तुसी दे सकते हो 728 गुणा 101, इसी तरह 5437 गुणा 1001। ठीक है, इसी तरह सी डी ते ई पार्ट भी सानू दिते गए ने। ठीक है, तो ये गुणा दी जोड़ दे उत्ते जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, गुणा दा जोड़ दे उत्ते वितरण, उस विधि नूं उस पूर्ण संख्यावां दे गुण नूं यूज़ करके वरत के असी ये सवाल हल करांगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सब तो पहला चौथा पार्ट जोड़ा है, चौथे का जोड़ा ए पार्ट है वो असी उत्थों शुरू करांगे। ये साडे कोल है 728 गुणा 101, 728 गुणा 101। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपां सब तो पहला की करांगे, ਜਿਹੜਾ 100 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 101 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 728 ਗੁਣਾ 100 ਜਮਾ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 728 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 728 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 728 ਗੁਣਾ 100 ਜਮਾ 728 ਗੁਣਾ 1। ठीक है, तो 728 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 72800 ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
और 728 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 728 ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। 72800 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 728 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 2 8 ਤੇ 7 15 ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਆਏਗਾ ਤੇ 2 1 3 ਤੇ 7 73528 बन जाएगा। ठीक है, तो 728 गुणा 101 बराबर 73528 ये साडे कोल इस सवाल का उत्तर है। ठीक है जी, इसी तरह असी इहदा बी पार्ट जिहड़ा वो तुसी अपने आप हल कर सकते हो। साडे कोल 5437 गुणा 1001 है, तो 1001 नूं तुसी तोड़ के 1000 जमा 1 लिख सकते हो। उस तो बाद गुणा दा जोड़ दे उत्ते वितरण जिहड़ा गुण है पूर्ण संख्यावां दा बिल्कुल इसे ढंग दे नाल ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ, तो ਇਹਦਾ ਹੀ ਡੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 4275 ਗੁਣਾ 125 4275 ਗੁਣਾ 125। तो इस बार असी की करना है 100 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ, ਹਾਂਜੀ 125 ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਜਮਾ 25। ठीक है, तो अगली बार असी की करना है 25 ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਜਮਾ 5 ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ठीक है विद्यार्थियों, तो 4275 ਨੂੰ 125 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4275 ਗੁਣਾ 100 ਜਮਾ 4275 गुणा 20 जमा 4275 गुणा 5। ठीक है जी, तो 4275 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4275 ਨਾਲ 2 0 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 4275 ਨੂੰ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4275 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, 5 दूनी 10 आएगा सब तो पहला, एक हासिल 7 दूनी 14, 14 ते 1 15, एक हासिल 2 दूनी 4, 4 ते 1 5, उस तो बाद 4 दूनी 8। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये साडे कोल बनता है 8 5 5 0 ते 1 A 0 जी साडे कोल सी वो नाल आ जाएगी। तो ये साडे कोल 85500 बन जाता है। ठीक है, तो इसे ढंग दे नाल असी 4275 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ गुणा करके देख लेंगे हैं। पंजू 5 25 आएगा साढ़े को, 2 हासिल 7 5 35 ते 2 37, 3 हासिल 5 दूनी 10 ते 3 13, 1 हासिल और 5 का 20 ते 1 21। ठीक है, तो ये साढ़े को 21,375 जो है वो बन जाता है। हुण असीं ये तीनों संख्यावां नूं जोड़ के लोड़ींदा उत्तर जो है वो प्राप्त कर लवांगे। सो विद्यार्थियों, इन्हां संख्यावां दा जोड़ करन ते साडे कोल ये संख्या बनती है 5,34,375। तो 4275 नूं 125 नाल गुणा करन ते साढ़े कोल उत्तर 5,34,375 जो है वो प्राप्त हुंदा है। ठीक है जी, तो ऐसी वितरण विधि दे नाल
ਅਭਿਆਸ 2.3 ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ 5437 ਗੁਣਾ 1001, ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈ 824 ਗੁਣਾ 25 ਤੇ ਈ ਪਾਰਟ ਹੈ 504 ਗੁਣਾ 335। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ। 1 ਗੁਣਾ 8 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ 9, 12 ਗੁਣਾ 8 ਜਮਾ 2 ਬਰਾਬਰ 98, 123 ਗੁਣਾ 8 ਜਮਾ 3 ਬਰਾਬਰ 987, 1234 ਗੁਣਾ 8 ਜਮਾ 4 ਬਰਾਬਰ 9876, 12345 ਗੁਣਾ 8 ਜਮਾ 5 ਬਰਾਬਰ 98765। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਪੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਗੁਣਾ 8 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ 9 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो सब तो पहला असी ये जिहड़ियां संख्यावां है इन्होंने देखा। ये सब तो पहला 1 है, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। आपां देखिया कि लगातार जिहड़े अंक ने वो अगली जिहड़ी संख्या है वो पूर्ण संख्या अगली नाल आ जाती है। भाव पहला 1 सी, फिर 1 दे नाल 2 आ गया, फिर 1 2 तो बाद नाल 3 आ गया। इसी तरह अगर असी अगे देखांगे तो साडे कोल जिहड़ी अगली संख्या है वो 1 2 3 4 5 ते 6 बन जाएगी। और ये साडे कोल सेम ही रहिंदा है, हर संख्या नूं 8 नाल ही गुणा कीता है। पर इहदे च जिहड़ी जोड़ी जांदी संख्या है ये उही है जिहड़ा नवां अंक असीं इत्थे शामिल करते हैं। भाव के इस केस दे विच साडे कोल इत्थे असीं 6 जोड़ांगे। तो 6 जोड़न दे नाल इधर वाले पैटर्न नूं अगर दसीए तो सब तो पहला इस वाले पैटर्न नूं अगर असीं देखिए इस नमूने नूं तो 9, फिर 9 दे नाल 8, फिर 9 8 7 9 8 7 6। और असीं देखते हैं कि पिछे तो एक पूर्ण संख्या होर जिहड़ी छोटी है वो सानूं नाल लगानी पैंदी है। 8 तो बाद 7 असीं नाल लगाया, 7 तो बाद 6, 6 तो बाद 5। तो 5 तो बाद इत्थे किस संख्या नूं नाल लगाउणा पएगा? बिल्कुल सही, भाव 4। ठीक है, तो ये साडे कोल अगला एक पद है। इस तो बाद एक पद असीं होर लिखना है, उहदे विच असीं 6 दे नाल 7 नूं लगा दांगे। 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 8 और जमा की करांगे इहदे च 7। तो ये साडे कोल उत्तर की प्राप्त होएगा? पैटर्न तो देख के सानू पता लगता है 9 8 7 6 5 4 ते 3। ठीक है जी, तो असीं देखिया कि बिल्कुल सिर्फ पैटर्नस नूं देख के बिना गुणा कीतियां बिना मल्टीप्लाई कीतियां पैटर्न जो नमूने बन रहे सी उन्हां नूं फॉलो करते हुए असीं अगले 2 पद जिहड़े है वो इहदे लिख लए ने। सो विद्यार्थियों, इस तरह साडे कोल पूर्ण संख्यावां दूसरा अध्याय जिहड़ा है साडे कोल खत्म हुंदा है। इहदे विच असीं सारे तरह दे जिहड़े क्वेश्चन ने सारे कॉन्सैप्ट है वो बहुत ही बरीकी नाल समझण दा यतन कीता है। हर एक चीज़ नूं हर एक चीज़ दे उत्ते असीं हर एक टर्म दे उत्ते चर्चा कीती है। मैनूं उम्मीद है कि पूर्ण संख्यावां अध्याय दे सवाल अते पूरे कॉन्सैप्ट नूं समझण दे लई ये जिहड़े लैसन ने तुहाडे बहुत कम आए होणगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 4 ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 2 3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ 1 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ 1 ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥਾ जो पॉइंट असी ये सीखिया कि जेकर प्राकृतिक संख्यावां दे समूह विच असी संख्या 0 शामिल करते हाँ तो सानू पूर्ण संख्यावां दा समूह प्राप्त होंदा है। इस तरह संख्यावां 0 1 2 3 आदि पूर्ण संख्यावां दा समूह बनाउंदियां हन। इस तो बाद 5वें नंबर ते जो असी पूर्ण संख्यावां अध्याय दे विच सिक्खिया है कि हरेक पूर्ण संख्या का एक अगेतर हुंदा है।
ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 2 3 ਨਾਲ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੋੜਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਘਟਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਓ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੰਦ ਭਾਵ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੰਦ ਭਾਵ ਕਲੋਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲਈ ਤਤਸਮਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲਈ ਤਤਸਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ 1 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨ ਲਈ ਤਤਸਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਭਾਵ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਗੁਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਗੁਣ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਗੁਣ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2.3 ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੌਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮੌਖਿਕ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਨਮੂਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਭਾਗ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕੀਤਿਆਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ठीक है विद्यार्थियों, इस तो बाद ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ इजाजत ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। फिर किसी होर अध्याय ਦੇ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू हाजिर होवांगे। उदों तक सत श्री अकाल।